ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الهام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس امت کو حکم دیتا ہے. فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مسلمان امت باقی امتوں سے اس لیے بہترین ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. الحمدللہ تنظیم اسلامی گاہے بگاہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی ہے. تنظیم اسلامی جس کے بانی سرپرست محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ہیں، اب اپنے امیر محترم حافظ عاقب سعید حفظہ اللہ کی قیادت میں اس ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیتی ہے. آج 14 فروری 2015 تنظیم اسلامی نے ایک ریلی نکالی ہے جو کہ 2015 کے ویلنٹائن ڈے جیسی برائی کے خلاف ہے. خاص طور پہ اس کی کنڈیم کرتے ہیں اس کو، اور ہماری نوجوانوں کو چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو روکے. میڈیا بیسیکلی یہ فیسینیٹ کر رہا ہے، اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. شہری کو چاہیے جو اس کی اپنی اسلامک دار ہے ان کو فالو کریں، اور تاکہ اس طرح کی خرافات کو روکا جا سکے اور اپنے بچوں کو سمجھائے خاص طور پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کی اسلام میں یا ہمارے مذہب دین اسلام اور اسلامی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں بھی اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں. اس میں ہم لوگ اگر صرف یہ دیکھ لیں کہ ویلنٹائنس ڈے اگر ہماری بہن کو کوئی گفٹ کرتا ہے تو ہم پہ اس کا کیا اثر ہوگا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو زنا کرتا ہے وہ قرض دار رہتا ہے، اس کا قرض یہ اس کی ماں بہن بیٹی کو ہی ادا کرے گی. اگر میں اگر یہ کام کسی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میری بہن کو بھی کوئی اسی طرح گفٹ پیش کرے گا. تو اگر اس چیز کو میں اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہوں تو مجھے بھی اخلاقی طور پہ دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بات یہ ہے کہ جتنی ہم اسلام سے دوری پہ جائیں گے اتنا ہی ہم ان یہودوں کا پار کی جو ہے ان رسومات کو ادا کریں گے. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الهام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله. سر یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ ایک مشرکانہ اور کافرانہ ایک حرکت ہے، تو یہ اسلام میں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے یہ نیو ایئر ہو گیا. یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی ماں بہن یا بیٹی کے لیے کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا ان کو ہم کوئی پھول دیتے ہیں، پھر یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری بھی ماں بہن بیٹی ہے. پھر اگر کوئی انہیں دے گا تو پھر ہمیں کیسا فیل ہوگا. 2000 سے پہلے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا ویلنٹائن ڈے ہوتا گیا. جیسے جیسے یہ میڈیا پھیلا ہے انہوں نے صرف اور صرف اپنے ایک دن کو خوب رنگین بنانے کے لیے اس چیز کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ لوگوں کو باقی چیزیں بھی بھول جائیں. 14 فروری نہیں بھول رہا، اور یہ غلط چیز ہے. یہ غیر اسلامی رسم بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے. ہمارا نوجوان طبقہ بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور اس میں ایک بہت اہم کردار ہمارے میڈیا کا بھی ہے. وہ میڈیا جو اس برائی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، اور اس ویلنٹائن ڈے کے منانے سے عوام میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ ملتا ہے. قرآن مجید نے اسی عمل کے حوالے سے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. سبھی جماعتوں کو کرنا چاہیے، نہ صرف اسلامی جماعتوں کو بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے. وہ بھی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہی نمائندے ہیں. تو جو تنظیم اسلامی جو ہے وہ بہت ہی انہوں نے آج اچھا پروگرام یہ کیا ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سارا اسلام ہے جی اجازت نہیں نہ دینا، یہ منانا نہیں چاہیے. فسودہ جی رسم ہے کہ غلط کام ہوا اور غلط طریقے اور ایڈے اچھے طریقے لوگ سلور کرتی کر رہے ہیں. کرنا نہیں چاہیے کام. یہ ایک بیہودہ حرکت ہے، اس کے خلاف تحریک چلنی چاہیے جیسے کر رہے ہیں. اس کی سب سے پہلے کہ بیس ختم کرنی چاہیے. جیسے پھولوں والے بیٹھے ہیں سب سے پہلے ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ویلنٹائنس پہ کوئی ایکسپیرینس تو نہیں ہے میرا. یہ ویلنٹائنس پہ تو یہ ہے کہ ماں باپ یا بھائی جو یہ تو ہوتا، لیکن
हमारे जो कल्चर है उसमें तो नहीं ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे पाबंदी होनी चाहिए, जो जितने भी गैर मुस्लिम त्यौहार हैं सबको जो है उस पर पाबंदी होनी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। स्पेशली स्कूल कॉलेजेस में यही कल्चर चल रहा है कि एक बेटी है घर से तैयार होके आती है, वह वहाँ पे जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और चला रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। देखिए वैलेंटाइन डे तो ये उनका यूथियों ईसाइयों का दिन है, हमें तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ होना चाहिए क्योंकि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खाके बना रहे हैं और हम उनका डे मना रहे हैं। नौजवान को गुमराह करने का एक ज़रिया हुकूमत ने और वो गैर मुल्की जो एजेंसियां हैं या कोई लोग ऐसे जो इस किस्म का मामले को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको गुमराह किया जाए। और बेहयाई जो वैसे इंसानों को दीमक की तरह चाट रही है इस वक्त, जो जैसी कसर है वो इस तरह के त्यौहार बनाने से और इनसे जरिए से ख़त्म करना चाहते हैं वो लोग। तो मीडिया का क्या किरदार है इसमें आप देखते हैं? मीडिया का इंतहाई मुनाफिकाना किरदार है। वो मुसलमान होते हुए गैर लोगों के हाथे चढ़े हुए हैं और पैसे के सिर्फ पुजारी हैं, उन्हें पैसा चाहिए, जो मर्जी उनसे करवा लिया जाए, उन्हें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि क्या बनेगा हमारी कौम के साथ। हम उम्मत रसूल उम्मत मोहम्मदिया से होते हुए गद्दारी कर रहे हैं वो लोग। कुरान मजीद ये बताता है कि ज़िना के तो करीब भी नहीं जाना, और बेहयाई और फहाशी और उरियानी के जितने रास्ते हैं वो बहरहाल इंसान को ज़िना के करीब ले जाते हैं। और बेहयाई और बुराई बेशक एक इंतहाई बुरा रास्ता है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। बेहयाई के सिलसिले में आम तौर पर यह समझा जाता है कि शायद ज़िना ही सिर्फ बुरा है, जबकि हमारे दीन में ज़िना की तरफ जाने वाले रास्तों का भी सद्देबाब किया गया है। और बेहयाई की तारीफ़ असल में यह है कि हर वो बात कि जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होनी चाहिए, अगर वो मियाँ बीवी के अलावा किसी और के दरमियान तो हो वो बेहयाई। और असल में ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें अगर इंसान आगे बढ़ता चला जाए तो फिर एक ख़ास वक्त के बाद वो एक लाइन क्रॉस कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने कपड़े उतार दिए और कब वो बेहयाई में पूरी तरह मुलव्वस हो गया। वैलेंटाइन डे जो है ये एक बेहयाई की याद है और नेकी की याद हमें मनानी चाहिए, नेकी को सेलिब्रेट करना चाहिए और बुराई से इज्तनाब भी करना चाहिए, बुराई के तज़किरे से भी बचना चाहिए, ना सिर्फ ये कि हम बुराई को ख्वाज तहसीन पेश करें। ये सर ये सिर्फ हमारी बेहिसी, बेगैरती और दीन से दूरी का मज़हर है। और ये आजकल जो इन्होंने नौजवान नस्ल में ये आम है, ये हमें बहुत बुराई की तरफ लेके जा रहा है। मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा, इससे जितना आप बच सके बचें। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत का जो है वो जैसे बसंत उन्होंने बैन की है, कोई सोच भी नहीं सकता कि बसंत बैन हो जाएगी, लेकिन वो आज बैन हो गई। वो इसलिए बैन हुई कि उसमें जानें जाती थी और बिजली जाती थी। और वैलेंटाइन डे को इसलिए बैन नहीं करते, इसमें ना बिजली जाती है ना जान जाती है, इसमें जाती है तो इज्जत जाती है, उसकी तो वैसे ही खैर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। इस पुरअमन कोशिश के अंदर हमें अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और आवाम के अंदर भी अल्लाह ताला इस शऊर को बेदार फरमाए कि वो काम जो हम अपनी माँओं बहनों बेटियों के लिए पसंद नहीं करते, वो किसी दूसरे की माँ बहन और बेटी के लिए हम कैसे पसंद कर सकते हैं। औरत जो है वो पर्दा है, एक हया है, पर्दे के अंदर रहना चाहिए। तो ये यंग जनरेशन है जो भी है, ये एक नई रस्म शुरू हो गई है। कोई भी कपल आप देखें एक दूसरे को जो भी फूल देते हैं, तो हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमारे माँ बाप की ये सबसे बेहयाई है, कंट्रोल नहीं है। तो आप देखें इस चीज़ पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। आप देखें ये मुसलमानों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये हम इसके खिलाफ हैं। ये वैलेंटाइन डे जो है ये हमारी इस्लामी इक़्तिदार के बिल्कुल मुनाफी है। ये आज से कुछ अर्सा पहले तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था और अब ये एक ऐसी लानत आ गई है हमारे मुआशरे में भी जो बेहयाई बेगैरती को जो है फ़रोग़ दे रही है। आज हम इसको नहीं रोकेंगे तो कल हमारे अपने बच्चे ही इसका शिकार हो जाएंगे। बस इस बेहयाई को रोकना, मुनकरात को रोकना, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है अव्वल ही है। तो लिहाजा इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस जो कबीह गुनाह है उसके तदारक के लिए आए हैं और लोगों को इस बात से रोकना है कि और आगाही देनी है कि भाई ये हमारे शायर नहीं है मुसलमानों के, हम मुसलमान हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और उम्मती होने की हैसियत से हमें उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए जो बहुत प्यारी और खूबसूरत है। अल्लाह ताला ये गैरत ईमानी हमें अता फरमाए
اور اس بے حیائی سے اپنا پہلو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. يا ربي ومن قلبي كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله